الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. آئی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ اور ہم تمام حضرات مل کر اپنے آقا مولا جناب احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم کر درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آج پہلے جمعہ میں آپ اور ہماری ملاقات. اس سے پہلے میں نے 2 جمعہ کچھ خاص مسائل کے تعلق سے گفتگو کی تھی. آج انشاءاللہ رمضان کے فضائل کے تعلق سے تھوڑی دیر گفتگو کریں گے. سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا کہ مولا کریم نے ہمیں رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے فیض و برکات حاصل کرنے کی مہلت عطا کی اور یہ موقع دیا. ورنہ بہت سارے بھائی ہمارے پچھلے سال رمضان میں تھے اور آج وہ نہیں ہیں. ان کی نیکیوں کا کھاتہ بند کر دیا گیا. اب وہ چاہ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکتے، مگر اللہ نے ہماری چاہت میں ابھی گنجائش رکھی ہے کہ تم چاہو تو ابھی کما لو. تمہیں مہلت دی جاتی ہے، موقع دیا جاتا ہے. موقع اور مہلت کا فائدہ اٹھاؤ. اپنے نامہ اعمال میں ڈھیر ساری نیکیوں کا اضافہ کرو، تاکہ جہاں پر کوئی ایک نیکی آپ کو دان کرنے کو تیار نہیں ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا، اس وقت تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کے پہاڑ موجود ہیں اور تمہیں نیکیوں کی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہ پڑے. تم میری دی ہوئی مہلت سے اپنے بل بوتے پر میزان عمل میں کامیاب ہو جاؤ. تو اللہ کا میں شکر ادا کروں گا. مولا نے مجھے موقع دیا، آپ کو موقع دیا، اس موقع کا ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. اچھا، صرف موقع ہی نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. در حقیقت اگر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ رمضان کا مہینہ ہی نہ دیتا. اللہ چاہتا ہے کہ امت محمد کو عذاب سے محفوظ رکھا جائے، تو اللہ نے آپ اور ہم کو قرآن اور رمضان عطا فرمایا. اس رمضان کو ہم نے سمجھا ہی نہیں. اگر ہم رمضان کو سمجھ لیں تو یقین جانیے کہ ہماری نظر میں دنیا رمضان کے سامنے بالکل حقیر ہو جائے گی. اتنی بڑی دولت ہے یہ. نفل پڑھیے فرض کا ثواب، فرض پڑھیے 70 فرض کا ثواب. کہاں ملے گا یہ؟ نفل کام کرو فرض کا ثواب، فرض ادا کرو 70 فرض کا ثواب. اور ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان میں اگر کوئی 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لے اسے 1,00,000 مرتبہ پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. 1 مرتبہ درود شریف پڑھنے کا ثواب 1,00,000 مرتبہ پڑھنے کے برابر. کمال ہے. اچھا، حدیث پاک میں 1 بار درود پڑھو تو 10 نیکی ملتی ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں. پتا چلا رمضان میں 1 بار درود پڑھو تو 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. 10 لاکھ نیکیاں 1 بار درود پڑھنے پر 10 لاکھ گناہ معاف کیے جائے، 10 لاکھ درجات بلند کیے جائے. اب آپ 1 بار میں 100 بار کر دیجیے، 100 بار میں 1000 بار کر دیجیے، وہ آپ کی مرضی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں کہ آپ زیادہ پڑھ دو تو وہاں نیکیوں کی کمی پڑ جائے گی. نہیں، آپ پڑھتے جاؤ تو دیتا چلا جائے. 1 بار 10 لاکھ نیکیاں. اللہ اکبر. بھلا بتائیے اتنا بڑا خزانہ جو ہمیں ملا ہے اسے کیا ہم آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں. ایک ہوشیار انسان کوشش کرے گا کہ جب رمضان مل ہی گیا ہے تو اسی رمضان کو ہم اپنی نجات کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. الحمدللہ. اچھا، دوسری روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان میں اگر کوئی 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ رب العزت اس کو 1,00,000 بار کہنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے
تو अल्लाह रब्बुल इज्जत और महीनों में 11 महीनों में जितना 1 लाख मरतबा कहने से नेकियां मिलती है उतना रमजान में एक बार कहने से मिल जाता है। सुभान अल्लाह। इससे दिल इतना बड़ा हो जाता है, उम्मीदें बढ़ जाती नजात की कि भाई अब हमारी नेकी में कुछ कमी नहीं आएगी। और आप जानते हैं सुभान अल्लाह, अगर हम गैर रमजान में कहें तो कितनी नेकी मिलती है। रमजान की बात नहीं कर रहा हूं, गैर रमजान की बात कर रहा हूं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम या दाऊद अलैहिस्सलाम, कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, दोनों में से एक। इन्होंने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला करीम जिस मीज़ान अमल पर तू बंदों की नेकियां और बुराइयां तौलेगा वो है कितनी बड़ी है, लंबाई चौड़ाई कितनी है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि जिस मीज़ान पर मैं मेरे बंदों की नेकियां और बुराइयां तौलूंगा उसकी लंबाई चौड़ाई का अंदाजा तुम इससे लगाओ कि अगर सातों आसमान, सातों जमीन और इसके बीच में जो कुछ भी है, चांद, सूरज, पेड़ पौधे, जबकि जमीन से 1.25 गुना ज्यादा बड़ा है सूरज, जमीन से 1.25 गुना ज्यादा बड़ा है सूरज। तो अल्लाह फरमाता अगर मैं सातों आसमान, सातों जमीन, 7 तबक जमीन, पहाड़, पेड़ पौधे, दरिया, खलाएं अलाएं जितने हैं, पत्थर, सारी चीजें, सूरज, चांद, सितारे, सब मैं मीज़ान अमल के एक पड़वे के अंदर रख दूं तो वो ऐसा नजर आएगा जैसे मैदान में अंगूठी का नगीना फेंक दिया गया हो। कितनी बड़ी है मीज़ान अमल। सातों आसमान, 7 तबक जमीन, चांद, सूरज, सितारे, पेड़ पौधे, समंदर, जितनी खलाएं हैं, 18,000 मखलूकात है, सबको अगर मीज़ान अमल के एक पड़े में डाल दिया जाए तो वो ऐसा नजर आएगा जैसे बड़े मैदान में अंगूठी का नगीना पड़ा हो। अल्लाह अकबर। तो अब तो इन्होंने अर्ज किया, मौला करीम कितनी बड़ी मीज़ान है वो, आसमान से भरा ही नहीं, जमीन से भरी नहीं, पहाड़ पेड़ पौधे से भरी नहीं, चांद सूरज सितारे से भरे नहीं, दरिया समंदर पानी आग हवा किसी चीज से वो मीज़ान जब पुर ना हो सके तो कौन बंदा है जो उसको नेकियों से भर सकता है, कौन भरेगा नेकियों से। तो अल्लाह ने फरमाया सुन, आखिर जमाने में मेरा महबूब दुनिया में तशरीफ ले जाएगा, मोहम्मद अरबी दुनिया में जाएगा, उनकी उम्मत में से अगर कोई एक बार सुभान अल्लाह कह दे, मीज़ान का एक पल्ला भर दूंगा, 2 बार कहेगा पूरा मीज़ान नेकियों से भर दूंगा, 2 बार सुभान अल्लाह कहे पूरा मीज़ान नेकियों से भर दूंगा। तो ये गैर रमजान में 2 बार सुभान अल्लाह कहने से मीज़ान नेकियों से भर जाए और रमजान में 1 बार सुभान अल्लाह कहो तो 1 लाख बार कहने के बराबर, तो पता चला कि 1 बार सुभान अल्लाह कहें 1 लाख बार भरने के बराबर नेकियां हमें मिल रही है। सुभान अल्लाह। तो हमें रमजान जो अल्लाह ने दिया है, इस रमजान को आसानी से गफलत में हमें नहीं गुजारना है, इस रमजान को इबादत से सजाना है। खाली टाइम मिले दुरूद पाक पढ़ लीजिए, मौका मिले सुभान अल्लाह का विर्द कर लीजिए, कलमा तैयबा पढ़ लीजिए, बावजू हो गए कुरान लेकर बैठ जाइए, वक्त हुआ नमाज का आकर के हाजिर हो जाइए। मेरा यकीन कहता है अल्लाह तबारक व तआला बंदों के अमल पर अगर डिसाइड करे, अगर फैसला करे तो बंदा कभी बख्शा नहीं जाएगा, कभी नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि हमारे अमाल इतने अच्छे है ही नहीं, उसमें क्वालिटी नहीं है, खुशी और खुशू की बहुत कमी है। मगर अल्लाह तबारक व तआला हमारे अमल को नहीं अपने फजल के जरिए में बख्श देता है। तो मैंने कहा था मेरे बंदे ने किया, जैसा बना वैसा किया तो मेरी बात मानो तो सही, इसने अपनी ताकत से किया, मैं अपनी रहमत से बख्श देता हूं। तो हमें रमजान मिला है, इसकी कद्र करनी है। और एक रिवायत में यह भी है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने में अल्लाह के फरिश्ते मुकर्रर हैं, सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक अर्श आजम को उठाने वाले फरिश्ते रोजेदारों की दुआओं पर आमीन कहा करते हैं। एक खास फरिश्ते हैं वो, उनको एक खास मकाम मिला है कि अल्लाह का अर्श उठाए हुए है वो फरिश्ते रोजेदारों के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं। सुभान अल्लाह, हमारी दुआओं पर आमीन कहा करते हैं। और एक रिवायत में यह भी है कि समंदर की मछलियां रोजेदारों के लिए दुआएं मग़फ़िरत किया करती थी। सुभान अल्लाह, मछलियां रोजेदारों के लिए दुआएं मग़फ़िरत किया करती। इससे बढ़कर और रमजान की फजीलत में क्या बयान करूं कि हम गफलत में गुजारे, सिर्फ रोजा रख लिए हैं और हमारे लिए फरिश्ते और अल्लाह की बेजुबान जानवर जो हमारी मग़फ़िरत की दुआएं किया करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें रमजान की कद्र करने की तौफीक अता फरमाए। इसकी बहुत बड़ी फजीलत है
شہر رمضان، علامہ احمد یار خان نعیمی نے اس رمضان کی 3 تفسیر بیان کی ہے۔ پہلی تفسیر یہ بیان کرتے ہیں کہ جس طریقے سے رحمان اللہ کا نام ہے، اسی طریقے سے رمضان بھی اللہ کا نام ہے۔ تو شہر رمضان، رمضان کا مہینہ مطلب اللہ کا مہینہ۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ کا مہینہ کیوں کہا گیا؟ باقی 11 مہینہ کس کے ہیں؟ وہ بھی تو اللہ ہی کے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ رمضان میں چونکہ ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، سارا کام اللہ کے لیے۔ دیکھیے روزہ اللہ کے لیے، تراویح اللہ کے لیے، افطار اللہ کے لیے، سحری اللہ کے لیے، جو بھی کام ہم کرتے ہیں رمضان میں اللہ کے لیے۔ تو جس طریقے سے خانہ کعبہ کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، مسجد کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے، کیوں؟ یہاں پر آ کر کے آدمی جو بھی کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے اللہ کے لیے، رکوع کرتا ہے اللہ کے لیے، قیام کرتا ہے اللہ کے لیے، اعتکاف کرتا ہے اللہ کے لیے۔ تو مسجد میں چونکہ سارا کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس لیے مسجد کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے۔ اسی طرح رمضان میں چونکہ سارا کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، اس لیے رمضان کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، سارا کام۔ تو کہتے ہیں روزہ، نماز، حج و زکات جو کچھ کرے رمضان میں تو اللہ کے لیے ہے ہی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی جائز تجارت کرتا ہے یا نوکری کرتا ہے، اسے بھی اللہ کی عبادت میں شمار کر دیا جاتا ہے۔ جائز تجارت اور جو نوکری کرتا ہے اسے بھی اللہ کا کام شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے رمضان کو شہر رمضان کہتے ہیں، اللہ کا مہینہ۔ اس کے بعد ایک تفسیر یہ بیان فرماتے ہیں کہ رمضان اگر یہ اللہ کا نام نہ ہو تو دوسری تفسیر یہ کہ رمضان رمضان سے بنا ہوا۔ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ تو کہتے ہیں موسم خریف کے موسلادھار بارش کو رمضان کہتے ہیں۔ موسم خریف کے موسلادھار جو بارش ہوتی ہے، پتہ جھڑ کا موسم ہوتا ہے کہ جس موسم میں درخت کے پتے سوکھ جاتے ہیں، ان کی ڈنڈیاں سوکھ جاتی ہے، تھوڑی سی ہوا چلتی ہے، سارے پتے زمین پر گر جاتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسا موسم۔ زمین کے اوپر جو گھاس ہوتی ہے وہ سوکھ جاتی ہے، جل جاتی ہے، تیز دھوپ کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی ہے، پوری زمین جلی ہوئی ہوتی ہے، اس میں کھیتیاں جو مرجھائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو ایسے وقت میں جب زوردار ایک بارش ہو جاتی ہے، زمین میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے، پھر اس میں ہریالیاں نکل آتی ہیں، کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں، درخت ہرے بھرے ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایسی رمضان سے بنا ہے کہ 11 مہینے تک گناہ کر کر کے نام اعمال میں پتجھڑ کا موسم بن جاتا ہے اور دل کے اوپر گرد و غبار جمع ہو جاتا ہے۔ پھر جب رمضان آتا ہے تو اللہ کے رحمتوں کی موسلادھار بارش ہوتی ہے، اللہ کے رحمتوں کی موسلادھار بارش ہوتے ہوئے دل کے سارے گرد و غبار دھل جاتے ہیں، پھر عبادت کی کھیتیاں ہری بھری ہو جاتی ہیں۔ اور الحمدللہ آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1 سال پہلے جو عید کے دن غائب ہوئے تھے نمازی، پھر ہمیں رمضان میں نظر آ رہے ہیں یہاں پر مسجد کے اندر، مل رہے کہ نہیں؟ 1 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی میدان عید میں، 1 سال بعد پھر مسجد میں۔ میرے موبائل میں جو ہے کسی نے ایک چٹکلا بھی چھوڑا ہے کہ آپ حضرات کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ 1 سال پہلے جو نمازی اغوا کر لیے گئے تھے، 1 سال بعد رمضان میں پھر مسجد میں چھوڑ دیا گیا۔ اور معتبر ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ ان کو اغوا کرنے والے شیطان تھے، اس شیطان کا جو کمانڈر ہے اس کا نام ابلیس ہے، اور ابلیس کو 1 مہینے کے لیے قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی ہے۔ چنہیں رمضان بھر وہ قید کے اندر ہے، لیکن ابلیس نے دھمکی دیا ہے کہ رمضان بعد جب میں چھوٹوں گا پھر سارے کے سارے کو اغوا کر لوں گا۔ لہٰذا ہوشیار رہیں کہ رمضان بعد جب وہ چھوٹے گا، دھمکی دیا ہے آپ کو اغوا کرنے کے لیے، تو جو مرد مومن ہے وہ اغوا نہیں ہوگا، وہ مسجد میں نظر آئے گا۔ صاحب ایمان ہوگا تو وہ اغوا نہیں ہوگا، وہ مسجد میں نظر آئے گا۔ کیا بات ہے بھائی کہ ہم رمضان میں نمازی اور باقی 11 مہینے میں کیا؟ ہمیں جس طریقے سے رمضان میں مومن ہے، غیر رمضان میں بھی مومن ہے۔ جس طرح رمضان میں ہمارا معبود ہمیں دیکھ رہا ہے، غیر رمضان میں بھی دیکھ رہا ہے۔ جس طریقے سے وہ مستحق عبادت رمضان میں ہے، اس میں غیر رمضان میں بھی ہے۔ اس نے جو فرائض ہم پر واجب اور فرض کیا رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیر ساری عبادت کو پسند نہیں کرتا ہے کہ آپ رمضان میں ڈھیر ساری عبادت کر لیجیے، یہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی ہی عبادت کیجیے اور ہمیشہ کیجیے، اسے پسند فرماتا ہے۔ ہمیشہ کیجیے، پورے 12 مہینہ کیجیے، جتنے واجب اور فرض ہے اتنے ہی کیجیے، ہمیشہ کیجیے، اسے پسند فرماتا ہے۔ ایسا نہیں کہ رمضان آیا تو نماز پہ نماز، بالکل سجدے پہ سجدہ، رکوع پہ رکوع، اور رمضان چلا گیا تو پھر آپ غائب ہو جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رمضان کو ہمارے دل کے اندر گرد و غبار جو ہے اسے دھو دینے کے لیے اس رمضان کو موسلادھار رحمت کی بارش بنا کر نازل فرمایا کہ یہ ہمارے دل کو دھو ڈالتا ہے
और धोने के बाद फिर इबादत की खेतियां हमारे नामे अमाल में हरी भरी हो जाती हैं। तीसरी तफसीर बयान करते कि रमजान ये रमजुन से बना है, और रमजुन का मतलब है जलना, गरम पत्थर या जलना। तो कहते कि रमजान जब आता है तो नामे अमाल से गुनाहों को जला डालता है, खत्म कर देता है, इसलिए इसको रमजान कहा जाता है। खैर कोई भी तफसीर हो, हमारे लिए खुशी की बात है कि रमजान हमें कुछ देने के लिए आया है। रमजान हमें कुछ देने के लिए आया है, लेने के लिए नहीं आया है। याद रखिएगा, अल्लामा अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं कि रमजान के 4 नाम हैं। एक नाम तो रमजान जिसकी तफसीर आपने सुना है, दूसरा नाम है माहे सब्र, सब्र का महीना। सब्र आप जानते ही हैं कि भाई सुबह सादिक से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक सामने शरबत है, दूध है, खाने की चीजें हैं, सारी नेमतें हैं, मगर आपका दिल चाह करके भी आप नहीं खाते, सब्र करते हैं कि नहीं रोजा है, सोमना भी नहीं है हमको, इतना सब्र करते हैं आप। माहे मुवासात भी इसका नाम है, भाईचारगी का महीना। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि पूरे 11 महीने तक जेब में हाथ जाकर के पलट आता है, पैसा निकलता नहीं है, मगर रमजान के महीने में हर कोई हत्तुल मकदूर कुछ ना कुछ निकाल कर भाईचारगी कर लेता है, फकीर को देता है, यतीम को देता है, मिस्कीन को देता है, मदरसे में देता है, मसाजिद में खर्च करता है। अल्हम्दुलिल्लाह रमजान में इंसान की भाईचारगी बढ़ जाती है। और एक नाम रमजान का माहे उसअते रिज्क फरमाते, ये मिशकात शरीफ में है, माहे उसअते रिज्क यानी रिज्क में बरकत का महीना, उसअत का महीना। ये भी आप देख रहे हैं कि रमजान में अल्लाह ताला रिज्क को इतना बढ़ा देता है, इतना बढ़ा देता है कि आदमी फल फ्रूट खा खा करके भी थाला जो है भरा हुआ पड़ा रहता है। अंगूर सेब बेदाने जितने हैं सारी चीजें दस्तरखान में है, और सिर्फ अमीर नहीं खाता है, गरीब भी खाते हैं, सारे के सारे दस्तरखान में बैठते हैं, हस्बे मरातिब लेकर के आते हैं, मगर हस्बे मरातिब खाते नहीं है। जो अमीर आदमी है वो कोई अच्छी चीज लेकर आता है, जो गरीब है वो खाली हाथ आता है, मगर दस्तरखान में ये नहीं कहा जाता कि बड़े बड़े लोग अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे, जो गरीब बैठे वो खराब चीजें खाए, भाई वो अच्छी चीजें ना खाए, ऐसा बोला जाता है क्या? नहीं, लाने वाले अपने हस्बे मरातिब हस्बे ताकत लेकर आते हैं, मगर खाने वाले को ये नहीं कहा जाता आप अपने मर्तबे के हिसाब से खाइए। सब अल्लाह के बंदे, सब जो चाहो वो सब खाओ। इसी को कहते हैं माहे उसअते रिस्क, रिस्क में बरकत का महीना। अल्हम्दुलिल्लाह ये महीना मुसलमानों हम लोग को अल्लाह तबारक व तआला ने बोनस के तौर पर दिया है कि ये बोनस है, जितना जमा करना चाहो जमा कर लो, ताकि मैदान हश्र में तुम्हें अफसोस ना करना पड़े। जमा कर लो जितनी नेकियां चाहो। और याद रखिए, अल्लामा अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं कि खाने काबा भी देता है हमको, रमजान भी देता है, मगर देने में दोनों में आसमान और जमीन का फर्क है। खाने काबा देता है आपको खर्च करा करके, वीजा बनाओ, पासपोर्ट तैयार करो, टिकट खरीदो, सामान सफर तैयार करो, बीवी बच्चे को छोड़ो, तन्हा सफर में निकल जाओ, और निकलने के बाद सफर की मशक्कतें बर्दाश्त करो, फिर अरकाने हज अदा करो, तवाफ काबा करो, सफा मरवा की सही करो, वकूफ अरफात करो, मुजदलफा चले जाओ, मिना की वादी में चले जाओ, कुर्बानी करो, और कई दिनों तक वहां पर रहो, फिर सफर की मशक्कतें झेल करके वापिस आओ, तब खाने काबा का जा तेरे गुनाहों को माफ कर दिया। तो खाने काबा देता है, अपने पास बुलाकर देता है, रमजान आपके घर में आकर देता है। कितना फर्क है, रमजान देता है आपके घर में आकर देता है। गोया के खाने काबा समंदर है, खाने काबा कुआं है, और रमजान जो है ये बारिश है। कुएं में आपको रस्सी और डोल लेकर जाना है, पानी खींचना है, या वो समंदर है उसके किनारे में जाना है, बर्तन डालना है, पानी निकालना है, मगर रमजान बारिश है, कहीं जाना नहीं, आप घर में बैठे, आपके छत के ऊपर गिरने की आवाज आ रही है। तो रमजान इतना देता है कि आप सोए हुए हैं, सेहरी के वक्त वो आवाज दी जाती, उठो मुसलमानों सेहरी खा लो, खिला करके देता है, भूखा रख करके नहीं देता, कहीं सफर नहीं कराता, आपको खिलाया, आपने घर में बैठे ही रमजान का रोजा रख लिया, सारा काम घर बैठे बैठे कर लेते हैं, तो जितना काम वहां जाकर के होता था उतना काम रमजान आपके घर पे आकर के कर देता है। सुभान अल्लाह, कितना मुकद्दस महीना है ये, कितनी बरकत है इसमें, और कितनी इनायत है इसमें। अच्छा, कमाल तो यह है कि देने वाला बेशुमार देता है, एक के बदले में 1 लाख कौन देगा? देगा कोई? एक के बदले में 1 लाख कौन देगा? आपके हिंदुस्तान में अगर कोई ऐसी कंपनी हो
जो ये ऐलान कर दे कि हमारी कंपनी में जनवरी के महीने में जो 1 घंटा हाजिरी देगा पूरे साल की हाजिरी मिलेगी। अगर ये ऐलान कर दे कि हमारी कंपनी में जनवरी के महीने में ऑफर है, ये जो जनवरी में 1 घंटा काम करेगा उसको पूरे साल की मजदूरी दी जाएगी, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे जनवरी के महीने में सारे के सारे लोग उसमें जाकर के फॉर्म भर करके नौकरी हासिल करेंगे, मुलाजिमत है। अब बोलेंगे भाई 1 घंटा नहीं, मैं 24 घंटा खटूंगा। एक ही महीना तो खटना है ना, 2400 घंटा खटना है, और 2400 घंटे के बदले में 24 साल का की उजरत मुझे एक ही दिन के अंदर 24 साल की उजरत मिलेगी। मुझे ऐसा नहीं लग रहा, कोई पागल भी होगा तो वो भी, जिसके पास पाँव नहीं होगा ना, वो भी दौड़ पड़ेगा कि भाई यहां से दिल्ली जाना है। अगर वो ये शर्त लगा दी कि तो दिल्ली आना है, जो यहां से दिल्ली जाएगा और दिल्ली से पलट करके आएगा, उस कंपनी में उसकी एडमिशन ले ली जाएगी, तो लंगड़ा भी दौड़ पड़ेगा कि भाई मुझे दिल्ली जाना है और दिल्ली से वापस आना है, उस कंपनी में मुझे नौकरी लेना है। 1 घंटे के बदले में 1 साल की मजदूरी मिलती है, कम है क्या? सुभान अल्लाह। और अल्लाह क्या फरमाता है, बंदा एक बार दुरूद पढ़ो 1 लाख बार पढ़ने का सवाब दूंगा। एक बार सुभान अल्लाह कहो 1 लाख बार कहने का सवाब दूंगा। अच्छा, अल्लाह ने ये भी नहीं कहा कि तुमको दिल्ली जाकर के पलट कर मस्जिद आना है, नहीं ना, घर बैठे ही करो। अच्छा, अल्लाह के पास उसकी कुदरत देखिए कि कंपनी में कैपेसिटी होती है, 1000 लोग ही काम कर सकते हैं, 1 लाख कर सकते हैं, 2 लाख कर सकते हैं, 10 लाख कर सकते हैं, 1 करोड़ कर सकते हैं, इससे आगे कैपेसिटी कंपनी की नहीं होगी, ठीक है। मगर अल्लाह तबारक व तआला के ऑफर में कोई कैपेसिटी की बात ही नहीं है। तो भाई इतने लोग अगर पढ़ोगे तो 1 लाख, और अगर 1 करोड़ से ज्यादा लोग हो गए तो फिर 50 लाख मिलेगा, 25,000 मिलेगा, 50,000, ऐसा नहीं है। अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी है ही नहीं, जितने बंदे चाहो पढ़ते रहो सबको बराबर मिलेगा, पढ़ते जाओ मिलता रहेगा। तेरे रब के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है। तो भला बताओ, दुनियावी करेंसी के लिए, नोटों के लिए हम लोग दिल्ली जाकर वापस आकर वहां फॉर्म भर करके कंपनी में जॉब हासिल करना चाहेंगे, दुनियावी करेंसी के लिए। और ये नेकियां तो हमारी आखिरत की करेंसी है। ये नोट दुनिया में चलते हैं, दुनिया की आसाइश खरीदी जा सकती है, आराम की चीजें खरीदी जा सकती है, मगर नेकियां वो करेंसी है जिससे आप जन्नत की नेमतें खरीद सकते हैं। तो हमें आखिरत का ख्याल करना चाहिए, वो करेंसी हासिल करने के लिए काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो जब रमजान अल्लाह ने ऑफर के तौर पर दिया है तो रमजान गफलत में ना गुजारे। याद रखिए, अल्लाह फरमाता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, इदा दखला रमजान फुतिहत अबवाबुस समाई व फी रवायत फुतिहत अबवाबुल जन्नह व फी रवायत फुतिहत अबवाबुर रहमा व फी रवायत गुल्लिकत अबवाबु जहन्नम व सुलसिलति शयातीन। अल्लाह के रसूल फरमाते कि जब रमजान आ जाता है तो रमजान की पहली रात से लेकर के लास्ट रात तक अल्लाह तबारक व तआला आसमान के दरवाजों को खोल देता है, बंद नहीं किया जाता। रहमत के दरवाजों को खोल दिया जाता है, बंद नहीं किया जाता। जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है, बंद नहीं किया जाता। और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं कि पूरे रमजान में खोले नहीं जाते। और शैतानों को जंजीर में, शैतानों को जंजीर में जकड़ दिया जाता है, फिर इसे आजाद नहीं छोड़ा जाता। और अल्लाह ताला बंदों से कहता है कि मेरे बंदो, जो तुम्हें नेकियों से रोक रहा था उसे मैंने दान दिया है, वो कैद में है, वो जंजीर में जकड़ा हुआ है, अब तुम आजादी के साथ मेरी बारगाह में हाजिर दिया करो, कोई रोकने वाला नहीं है। उसके बावजूद अगर कोई बंदा मस्जिद में नहीं आता है तो क्या बोलेंगे आप? शैतान का बहाना तो मार नहीं सकते कि शैतान ने बहका दिया, शैतान तो वहां कैद में है, किसने बहकाया? तो हमने 11 महीने तक शैतान की शागिर्दी इख्तियार करनी, समझ रहे? 11 महीने तक शैतान जो कहता है बस ट्रेनिंग देते रहता है, हम लोग वो करते रहते हैं। अब 1 महीना वो नहीं भी रहता है तो हम उसकी तालीम पर अमल करते रहते हैं, समझ रहे? मिसाल के तौर पर आपका एक दोस्त है, इत्तफाक से वो शराब पीता है, आप उसकी दोस्ती में बिल्कुल फिदा है, वो आपको 1-2 बार मेहनत करके भट्टी में लेके गया, दोस्त 1-2 घोट तो मार लो, देखो कितना मजा है इसके अंदर। आपने 1-2 बार पिया, 2-3 बार और पिलाया, अपने जेब से पिला रहे, 1 रुपये खर्चा मत कर, तू सब मैं खर्च करता हूं। अब उसने कुछ दिन पिलाने के बाद आपको आदत लगा दी, उसके बाद वो गायब हो गया, तो अब आप परेशान है पीने के लिए कि अब पैसे वो नहीं दे रहा है, आप खुद ही जा रहे हैं, घर में पैसे नहीं तो बर्तन बेच करके, कपड़े बेच करके, फलाका करके, ढमाका करके पैसे निकालते हैं और भट्टी में जाके अपने पैसे से पीते। अब तो दोस्त नहीं पिला रहा, अब तो खुद ही पी रहे हैं। क्यों? इसलिए कि जितना उसका काम था आदत लगाने का, वो आदत लगा दिया, साइड हो गया। अब आपको आदत लग गई तो आप उसके मोहताज में, आप खुद ही वो काम करने लगे हैं। ऐसे ही शैतान 11 महीने तक बंदों को गुनाहों की आदत और लत लगा देता है, फिर 1 महीना वो कैद भी हो जाता है। तो जो कमजोर दिल के बंदे हैं वो फिर उसकी तालीमात पर अमल करता रहता है।
ٹھیک ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس مقدس مہینے کا احترام نہیں کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت کا فائدہ نہیں اٹھاتا ہے. مسلمانوں, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی مہلت کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی عظیم نعمت بنا کر کے رمضان آپ کو اور ہم کو دیا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صام رمضان یوما واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, کہ جو ایک روزہ خلوص للہیت کے ساتھ رکھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ ہمارے کارپوریٹر کا اعلان نہیں ہے, ہماری ایم پی ایم ایل اے کا اعلان نہیں ہے, یہ پردھان منتری کا وعدہ نہیں ہے, یہ ان کا وعدہ ہے جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے, جنہیں کفار مشرکین بھی صادق الامین کے نام سے یاد کرتے تھے. وہ میرے آقا کا وعدہ ہے کہ ایک روزہ جو خلوص للہیت کے ساتھ رکھ دے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور سرکار فرماتے ہیں من صام رمضان یوما واحتسابا جعل اللہ بینہ وبین النار 70 خریفا, کہ جو ایک روزہ خلوص للہیت کے ساتھ رکھ لے گا اس بندے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ 70 سال کا راستہ بنا دیتا ہے. جس طرح 70 سال چل کر کے کوئی جا نہیں سکتا ہے منزل پر, اسی طریقے سے جو ایک روزہ خلوص للہیت کے ساتھ رکھ دے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. اور ایک حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں من صام رمضان یوما واحتسابا جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض, کہ جو ایک روزہ خلوص للہیت کے ساتھ رکھ لے اللہ تبارک و تعالی اس بندے اور جہنم کے درمیان ایک اتنا بڑا خندق بنا دیتا ہے جس کی چوڑائی, لمبائی, گہرائی زمین سے آسمان ہے. جیسے زمین سے کوئی چھلانگ لگا کر آسمان پر چڑھ نہیں سکتا ہے, ویسی ایک روزہ خلوص للہیت کے ساتھ رکھنے والا جہنم میں نہیں جا سکتا ہے. جہنم سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے, وہ جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے. اب کوئی یہ کنفیوز نہ ہو جائے کہ بھئی 3 روزہ تو میں نے رکھ ہی لیا ہے, باقی کا رکھ کے کیا کروں, ایک سے ہی کام چل جائے گا میرا, یہ مت سوچیے گا. اس لیے کہ ایک روزہ سے آپ کا کام بن بھی سکتا ہے اور ایک روزہ چھوڑ دینے سے کام بگڑ بھی سکتا ہے. سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ جو ایک روزہ بلا عذر شرعی چھوڑ دے گا اسے 9 لاکھ برس تک جہنم میں جلایا جائے گا. چھوڑنے والے ایک روزہ بلا عذر شرعی چھوڑ دے 9 لاکھ برس تک جہنم میں جلایا جائے گا, اور ایک روزہ خلوص للہیت کے ساتھ کو رکھ لے وہ جنت میں چلا جائے گا. سبحان اللہ. پتہ یہ چلا کہ ہم سے کوئی روزہ چھوٹنے بھی نہ پائے, ہو سکتا ہے کہ کون سا روزہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے, ایک بھی روزہ چھوٹنے نہ پائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ مولا کریم جب تو نے ہمیں مہلت دی, رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا, تو اس کی قدر کرنے, احترام کرنے اور اس سے فیض و برکات حاصل کرنے کی بھی طاقت و توفیق عطا فرما. یہ ہمیں دعائیں کرنی چاہیے. تو معزز سامعین کرام, وقت بھی ہو گیا ہے, کچھ اعلانات ہیں. ایک اعلان تو یہ ہے کہ الحمدللہ ناچیز نے ایک کتاب لکھی, ابھی میرے پروگرام میں اس کا اجرا ہوا, اشرف الحکایات. یہ ہندی میں 322 صفحہ کی کتاب ہے, اردو میں 310 صفحہ کی ہے, ہندی اردو دونوں ہے. الحمدللہ 1000 کتابیں چھپ کر آئی ہندی اور اردو میں, اور ہماری ہی کچھ بھائیوں نے ایصال ثواب کے طور پر اس کتاب میں کچھ حصے بھی لیے تھے. تقریباً 35,000 روپے کچھ لوگوں نے کہ میرے والدین کے نام پر یہ 10,000 روپے 100 کتابیں بانٹ دینی ہے, انہوں نے بولے 50 بانٹنی ہے وغیرہ وغیرہ, تو میں نے 200 کتابیں بانٹ بھی دی پیسے کے حساب سے. ہمارے ٹرسٹ نے بھی ماشاءاللہ 15,000 روپے اس میں مدد کیے تھے چھاپنے میں. تو تقریباً 35,000 روپے کی کتاب میں نے مفت میں علماء کرام کو تقسیم کر دی ہے. باقی کتابیں میرے پاس ہیں ہندی میں بھی اردو میں بھی. اس میں نے کیا لکھا ہے الحمدللہ آپ اس کو اس سے اندازہ لگائیں کہ میرے استاد کو جب میں نے چیک کرنے کے لیے کتاب بھیجا تھا تو پڑھنے کے بعد انہوں نے جو تاثر لکھا تھا اس تاثر میں یہ لکھا ہے کہ بیٹا یہ کتاب جو پڑھے گا ان کے اندر انقلاب آئے گا. وہ تاثر بھی میں چھاپ دیا ہے کتاب کے ساتھ کہ یہ کتاب جو پڑھے گا ان کے اندر انقلاب آئے گا اور عبد کا رشتہ معبود کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا. الحمدللہ تصوف کے موضوع پر 36 بزرگان دین کے حالات کو میں نے اس کتاب میں قلم بند کیا ہے, اور وہ یہ بزرگان دین ہے 36 کے جن کی ابتدائی زندگی کوئی شراب پیتے تھے, کوئی جوا کھیلتے تھے, کوئی چوری کرتے تھے, کوئی ہندو لڑکی سے محبت کرتے تھے, کوئی جو ہے سود کھاتے تھے, یعنی جن کی ابتدائی زندگی نہایت گناہوں میں ڈوبی ہوئی تھی. پھر ایک ایسی بات ان کے اندر پائی گئی, انقلاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں میں انہیں شامل کر لیا.
अपने दोस्तों में, तो उस किताब को पढ़ने के बाद आपकी उम्मीद बढ़ जाएगी कि अब तक की गुनाहों की जिंदगी जो हमारी थी, अगर हम आज तौबा कर लें तो जिस तरह उन्हें अल्लाह ने अता फरमाया हमें भी अता फरमाया। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। हम लोग क्या, एक शराबी अगर टोपी डालकर नमाज को आ जाए, हम टेढ़ी आंख से देखकर बोलते 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, देखो अब तक ये शराब किताब आया नमाज पढ़ने के। नहीं, अल्लाह की रहमत उन्हें खींच करके लेके आई है। अल्लाह चाहेगा तो अपने नेक बंदों में उन्हें शामिल फरमाएगा। इसलिए ये किताब मैंने ऐसे अंदाज में लिखा है कि कोई गुनहगार पढ़ ले तो उनके अंदर नेकी करने का जज्बा पैदा हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह 350 रुपए की किताब है, लेकिन उसको मैंने सिर्फ 200 रुपए हदिया रखा है। आप में से जो भी लेना चाहें या अपने वालिदैन के नाम पर लेकर इसाले सवाब करना चाहें तो कर सकते हैं। खुद पढ़ना चाहे खुद पढ़ सकते हैं। इंशाअल्लाह जब आप पढ़ेंगे तो यकीनन आपके अंदर नेकियों का जज्बा पैदा होगा। किताबें ऑफिस में रखी हुई है, जो चाहें अल्हम्दुलिल्लाह मुलाकात करके ले जा सकते हैं। दूसरा ऐलान है कि मेरा एक इदारा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप लोग